Good evening. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ക്യുവറ്റിന്റെ അതായത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഫിസിക്സിന്റെ 3ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. വളരെ മത്സരക്ഷമതയുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഷ്റഫ് അലി സാറും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഫറൂഖ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനാണ്. അതോടൊപ്പം JDT ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സബിത ടീച്ചറാണ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്സ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്നീ ചാപ്റ്ററുകൾ റേ ഒപ്റ്റിക്സും വേവ് ഒപ്റ്റിക്സും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ അതിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ല ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല ഒരു സ്കോർ പരീക്ഷയ്ക്ക് നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട അഷ്റഫ് അലി സാറേയും സബിത ടീച്ചറേയും അതുപോലെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മിനി ടീച്ചറെയും എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഷ്റഫ് അലി സാർ. അഷ്റഫ് അലി സാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. വെൽക്കം. ഓക്കെ. വെൽക്കം ടു ഓൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Electromagnetic waves already have studied in classes, theory classes. According to Richter, when electric current flows through a conductor, magnetic field is generated, and the reverse is explained by Faraday. When a change in magnetic field is taking place, the electric current is produced. ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നു ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ. ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ ക്ലബ് ദീസ് ടു കൺസെപ്റ്റ്സ്. ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ ഒരു ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. ആ കോമ്പിനേഷൻ they are acting mutually perpendicular direction, propagate through vacuum with the velocity 3 into 10⁸ meter per second. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ആക്ടിംഗ് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ propagate through vacuum with the velocity 3 into 10⁸ meter per second is called electromagnetic wave. So here electric field vector is acting along S direction, magnetic field vector is acting along Y direction, propagation is along Z direction. Electromagnetic wave in the diagrammatic graphical representation ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So what are the important features of electromagnetic wave? Electromagnetic waves in the important features എന്തെല്ലാം നോക്കാം. Electric field vector EX acting along the x-axis and the magnetic field vector BY is acting along the y-axis. EX and BY are perpendicular to each other and to the direction Z of the propagation. Vector E and vector B, they are acting mutually perpendicular direction and the propagation along the Z direction. See the equation EX is equal to E0 sin KZ minus omega t. Py is equal to B0 sin Kz minus omega t, where K 2 pi by lambda, where lambda is the wavelength of the electromagnetic wave.
Electric field vector and magnetic vector are in the same phase. Vector E and vector B are acting in the same phase. The velocity of electromagnetic wave is 1 by root of mu 0 epsilon 0. Free space electromagnetic wave in the velocity, as explained by James Clerk Maxwell, as C is equal to 1 by root of mu 0 epsilon 0. In a medium, it is given by C is equal to 1 by root of mu epsilon, where mu is permeability of the medium and epsilon permittivity of the medium. If it is in vacuum, C is equal to, equation is given 1 by root of mu 0 epsilon 0. Free space permeability, free space permittivity. Again, another property, the instantaneous magnitudes of E and B in electromagnetic waves are related by the expression E by B is equal to C, where C is velocity of electromagnetic wave. E by vector E, electric field vector, vector E, vector B in the magnitude E by B is equal to C. E, B, C തമ്മിലുള്ള relation. Electromagnetic wave carry momentum and hence can exert pressure on the surfaces, which is called radiation pressure. Electromagnetic waves carry momentum and hence can exert pressure on the surfaces, which is called radiation pressure. The energy in electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic fields. Electromagnetic waves in energy, electric field and magnetic field, electric field vector and magnetic field vectors equally divided. James Clerk Maxwell ആണ് electromagnetic wave എന്ന concept theoretically proposed ചെയ്തെങ്കിലും it was experimentally demonstrated by Henry Church. Henry Church's experimental ആണ് ശരിക്കും electromagnetic waves experimental demo ഉണ്ട്. ജെയിംസ് ക്ലർക്ക് മാക്സ്വെൽ electromagnetic waves explain ചെയ്ത സമയത്ത് വന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ കറന്റ്. Conduction current is flowing through a conductor because of the free electrons. Free electrons in the സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടീഷനിൽ നടക്കുന്ന കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ഷൻ കറന്റ്. ഒരു കറക്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് കണ്ടക്ഷൻ കറന്റ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദി കറന്റ് വിച്ച് കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേ ഇൻ എ റീജിയൻ whenever the electric field and electric field flux is changing. It was predicted by James Clerk Maxwell. The displacement current, very magnetic, varying electric field, ഉണ്ടാവുന്ന മേഖലയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഫിനോമിനാണ്. ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടീഷൻ നടക്കുന്ന ഫിനോമിന അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് occurring between the two plates of capacitors. ഒരു പാരബോളിക് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ടു പ്ലെയിനിന്റെ ഇടയിലുള്ള രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് ആണ് ആക്ച്വലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട്. Displacement current പറയാനുള്ള കാര്യം, it is taking place due to the displacement of electrons, not the continuous flow of electrons. Electron continuous smooth flow of electrons സംഭവിക്കുന്നതല്ല, അത് കണ്ടക്ഷൻ കറന്റ് ആണ്. So a brilliant idea of displacement current was introduced by James Clerk Maxwell, and it is given by ID is equal to epsilon 0 d phi by dt. So displacement currents. Again, we know there are different types of electromagnetic waves. Electromagnetic waves topic electromagnetic waves important properties പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. Electromagnetic waves ഈ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി എനർജി കൂടിയ ഗാമ റേസ് മുതൽ ലോങ് റേഡിയോ വേവ്സ് മൈക്രോവേവ്സ് തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ. ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയതാണ് ഗാമ റേഡിയേഷൻ, ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞതാണ് ഗാമ റേഡിയേഷൻ. സോ ഫ്രീക്വൻസി ഗാമ റേഡിയേഷൻ കൂടുതൽ, എക്സ്റേ താഴോട്ട് എക്സ്റേ കുറയുന്നു. UV radiation, visible radiation, visible, the WebGR violet, the least wavelength, red the maximum wavelength. So frequency wavelength കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആണ്, ചാർട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് റേഡിയേഷനിൽ ഗാമ റേഡിയേഷൻ, എക്സ്റേസ്, visible radiation, all these radiations are naturally occurring electromagnetic radiation, while radio waves and microwaves are artificial electromagnetic radiation. They are produced by oscillating electronic circuit, and the source oscillating electronic circuit ആണ്. ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണങ്ങളാവുന്നു, ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആവുന്നു
ഈ റേഡിയോ തരംഗങ്ങളും മൈക്രോ തരംഗങ്ങളും. They are used for mail used for communication. They're also used for microwaves are used for even cooking purpose. Microwaves are used. Ultraviolet radiation, visible radiation, and infrared radiation. Then a source, the sun is the source of this important electromagnetic radiation. Gamma radiation, the source, radioactivity. Radioactivity and actually gamma radiation, the source. X-ray, when fast moving electrons are bombarding with certain on the surface certain metals, some unknown radiations are emitted called X-rays. So different electromagnetic waves, and these electromagnetic radiations are in the given chart. It is frequency, and frequency is given different wavelength of these radiations. Radiations in a wavelength, and already has studied that the protection properties and the important uses of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation in the topic വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. കാരണം ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് റേഡിയോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനായ ഈ രണ്ട് റേഡിയേഷൻ അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതിന്റെ ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ electromagnetic waves എന്ന ടോപ്പിക്. So these are the main points in this electromagnetic radiation. Electromagnetic waves എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. ബേസിക്കലി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പലപ്പോഴും പല കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാം. പ്രോബ്ലം ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലാതെ തന്നെ പല ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെഷനിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന്റെ ഒരു എൻട്രികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതായത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 1. The electric and magnetic field of electromagnetic wave are A, in opposite phase and perpendicular to each other. B, in opposite phase and parallel to each other. C, in phase and perpendicular to each other. D, in phase and parallel to each other. നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ ആർ ഇൻ ഫേസ്. ഒരേ ഫേസിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ദേ ആർ ആക്ടിങ് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ. സോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എൻട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത്. സി ആൻസർ ഈസ് സി, in phase and perpendicular to each other. In C and perpendicular to each other. Okay. Now second question, random question. Second question നോക്കൂ. The direction of propagation of electromagnetic wave is given by the direction of
vector E, vector B, vector E cross B, and D, none of these. None of these. See, what is the question? The direction of propagation of electromagnetic wave. Propagation of electromagnetic wave. Let me check the check here. പരിഹരിച്ചത് എന്ത് പറ്റി സാറേ? വാക്വം ബോർഡ് ഐപാഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് വരുന്നില്ല, എഴുതാനുള്ളതിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഫരീദ ടീച്ചർ ഞാൻ ഐപാഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അത് അതിലേക്ക് പോകാൻ ഇതിൽ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. നോട്ടേറ്റ് എന്നുള്ളത് വരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വിടൂ സാറേ, അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ? അല്ല, എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് വരേണ്ടത് അനോട്ടേറ്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു വരേണ്ടത്.
ഞാനൊന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കയറുന്നുണ്ടേ. ഓക്കെ സാറേ. ഷഫാന ടീച്ചറാണോ ആരാ അടുത്തയാള്? സബിത ടീച്ചർ. ഓക്കെ സാർ എക്സിറ്റ് ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ജോയിൻ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ. ഹലോ, സബിത ടീച്ചറാണ്. ഹലോ കേൾക്കാം. ടീച്ചർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നോക്കട്ടെ. മിനി ടീച്ചറെ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. ഞാൻ തുടങ്ങണോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ? എന്താ അഷ്റഫ് അലി സാറിന്റെ സ്ഥിതി? സാറിനോട് അഷ്റഫ് സാറേ, സബിത ടീച്ചർ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ എന്നാ? ടീച്ചർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, ഞാൻ തുടങ്ങാം. സാറിന്റെ ഒരു സമയം നമുക്ക് അതുപോലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാവേ. ഓക്കെ. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവരെയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. CUET അഥവാ കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. CGC ഒരുക്കുന്ന പ്രയാൺ എന്ന നമ്മുടെ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്സിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഷ്റഫ് അലി സാറ് റേ ഓപ്റ്റിക്സും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു വേവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ശാസ്ത്രലോകം ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് പാർട്ടിക്കിൾ തിയറിയുടെ വക്താവ്. ന്യൂട്ടന്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ്. അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ, ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ കോർപ്പസിൽസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ തിയറിയെ നമ്മൾ കോർപ്പസ്കുലർ തിയറി എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആയിട്ടാണ് ന്യൂട്ടൺ റിഫ്ലക്ഷനെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ
ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായും അങ്ങനെ ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷന് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതായും ന്യൂട്ടൺ റിഫ്രാക്ഷനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സമകാലികനായിരുന്ന ഡച്ച് ഫിസിസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈജിൻസ് ആണ് ലൈറ്റിന് ഒരു വേവ് പ്രോപ്പർട്ടി, അതായത് ലൈറ്റ് ഒരു വേവ് ആണ് എന്ന തിയറി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. 1801 തോമസ് യങ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് ഇന്റർഫറൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അത് വിശദീകരിച്ചതോടുകൂടി വേവ് തിയറി നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേവ് തിയറിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ 1905 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അതായത് ലൈറ്റിന് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഉള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കുന്ന തിയറി. അതായത് സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്കിളായും അതേസമയം വേവ് ആയും ലൈറ്റ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഈ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് അധികം കടക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർഷനിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേവ് തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈജിൻസ് ആണ്. ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈജിൻ ലൈറ്റ് ഒരു വേവ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വഴികളെ പറ്റിയാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഒരു വേവ് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരേ ഫേസിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ലോക്കസിനെയാണ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും 3 തരത്തിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അതായത് ലൈറ്റിന്റെ സോഴ്സ് ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ, അതായത് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. 3 ഡയമെൻഷനിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എപ്പോഴും അവിടെ ആ വേവ് ഫ്രണ്ടിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റേ പോകുന്നത്. അതായത് ലൈറ്റ് റേ എപ്പോഴും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ടിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈജിൻസിന്റെ വേവ് തിയറി ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഹൈജിന്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് പ്രൈമറി വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും വീണ്ടും സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സിന്റെ ബൗണ്ടറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു അടുത്ത വേവ് ഫ്രണ്ട്, പ്രൈമറി വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും വീണ്ടും സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും വേവ് തിയറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇന്റൻസിറ്റി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു 1/r² ആണ്. ആ സ്ഫെറിക്കൽ സോഴ്സിൽ നിന്നും പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുമുള്ള ദൂരമാണ് r. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ്. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു 1/r. ഇനി അടുത്തത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഒരു ലീനിയർ സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, ലൈൻ സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊരു സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. അവിടെയും ലൈറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ടിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇന്റൻസിറ്റി ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു 1/r, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു √r. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടിയുണ്ട്. ഈ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സോഴ്സ് ആവട്ടെ, അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇന്റൻസിറ്റിയെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റൻസിറ്റി I പ്രപ്പോർഷണൽ ടു r⁻0, അതായത് ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം. ഇനി ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് NCERT ബുക്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് NCERT ബുക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കണം, അതിന്റെ പോയിന്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കണം. ഇനി നമ്മള് 2 വേവ് സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഫറൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക. ഇവിടെ ചിത്രത്തില് 2 വേവ് കാണുന്നുണ്ട്, 1 എന്നും 2 എന്നും അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ രണ്ട് വേവിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. y1, അതായത് ഫസ്റ്റ് വേവ് അവിടെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. y1നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് y1 ഈക്വൽ ടു a1 സൈൻ ഒമേഗ ടി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വേവ് y2 ഈക്വൽ ടു a2 സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5. രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഇക്വേഷനിലും കാണാം, ആ ഫിഗറിലും ക്ലിയർ ആണ്. a1 എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്, a2 സെക്കൻഡ് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഇനി ഈ രണ്ട് വേവും കൂടെ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ടന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പുതുതായി ഉണ്ടാവുന്ന വേവിനെയാണ് y is equal to a sin omega t plus theta എന്നൊരു പുതിയ വേവോട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും. സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗിലേക്ക് പോകാത്തത്. അപ്പൊ പുതുതായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ റിസൾട്ടന്റ് വേവിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. a is equal to square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos 5. a1 എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും a2 സെക്കൻഡ് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഇനി ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ആ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇന്റൻസിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ. സോ i1 എന്നുള്ളത്, അതായത് ഫസ്റ്റ് വേവിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു a1 സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ i1 ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് k ഇൻറ്റു a1 സ്ക്വയർ. a2 എന്നുള്ളത് അതേപോലെ k ഇൻറ്റു a2 സ്ക്വയർ. പുതുതായിട്ട് സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേവിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി i is equal to k a സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് i ഈക്വൽ ടു i1 പ്ലസ് i2 പ്ലസ് 2 റൂട്ട് i1 i2 കോസ് 5. അതൊന്ന് മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് സോഴ്സും ഐഡന്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, i1 i2 ഈക്വൽ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു i0. ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കാം. സോ i ഈക്വൽ ടു, അതായത് റിസൾട്ടന്റ് വേവിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു i0 പ്ലസ് i0 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് i1നും i2നും i0 കൊടുക്കാമല്ലോ. സോ i0 ഇൻറ്റു i0 കോസ് 5 എന്ന് വരും. ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക 4i0 കോസ് സ്ക്വയർ 5/2 എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റിലേഷൻ കൂടെ അവിടെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. 1 പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2 കോസ് സ്ക്വയർ θ/2. ഓക്കെ, അത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇനി രണ്ട് വേവ് നമുക്ക് സൂപ്പർപോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റൻസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷനും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഇക്വേഷനും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഈ സൂപ്പർപോസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേവും കൊഹിറന്റ് സോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ, കൊഹിറൻസ് എന്താണെന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയർ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ തിയറി പഠിച്ചു കാണണം. ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത് ഒക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഫേസ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ. രണ്ട് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കൊഹിറന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഈ കൊഹിറന്റ് സോഴ്സ് തമ്മിൽ സൂപ്പർപോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചില പോയിന്റിൽ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മാക്സിമം ആയിട്ടും ചില പോയിന്റിൽ ഇന്റൻസിറ്റി മിനിമം ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഇങ്ങനെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഫെറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ ഇന്റർഫെറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെറൻസും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെറൻസും. ഇനി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൂപ്പർപോസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേവും ഇൻ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെറൻസ് ആണ്. അതേപോലെ ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 2πയുടെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിലും അത് തമ്മിൽ സൂപ്പർപോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെറൻസ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും. ആ കണ്ടീഷനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ആ സൂപ്പർപോസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേവിന്റെയും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുകിൽ 0 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 2nπ ആയിരിക്കണം. എന്നിന് നമ്മൾ 1, 2, 3 എന്നുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്, രണ്ട് വേവും തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസിനും ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻ. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാംഡയുടെ
മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും λ/2ന്റെ ഈവൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് തരാം. ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസിൽ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ എ മാക്സിമം, അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടും കൂടെ സൂപ്പർപോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് A1 + A2. അല്ലെ, ഇത് രണ്ടിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാലോ. രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ A1 = A2 = A0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ A മാക്സിമം എന്തായിരിക്കും? 2A0 എന്ന് വരും. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ്. ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ I മാക്സിമം ആണ്. സോ I1 + I2 + 2√I1 I2. ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഒരു cos phi എന്നുള്ള ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ cos phiന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. കാരണം phi ഒന്നുകിൽ 0 ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 2πയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് A+B² ഫോർമാറ്റ് ആണ്. അതായത് √I1 + √I2ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക. സോ √I1 + √I2² ആണ് I മാക്സിമത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതേപോലെ I1 I2 ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ I0 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ I മാക്സിമം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4I0 എന്ന് ആൻസർ വരും. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ്. 4I0 cos² π/2 കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിലാണ് രണ്ട് വേവ് സൂപ്പർപോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുണ്ട് കണ്ടീഷൻ. അതിന്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ 180 ഡിഗ്രിയിൽ അതിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ 2n-1 π ആണെങ്കിൽ n = 1, 2 etc. അങ്ങനെ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ 2n+1 π എന്ന് എഴുതാം. സോ n = 0, 1, 2 etc. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. അതേപോലെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും λ/2ന്റെ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ λ/2 അല്ലെങ്കിൽ 3λ/2, 5λ/2. അങ്ങനെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന രണ്ട് വേവ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുക. ഇതിനെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം. 2n-1 λ/2 ആണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ സൂപ്പർപോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇതൊരു മിനിമം കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ, ഇന്റൻസിറ്റി മിനിമം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് A minimum = A1 - A2 ആയിരിക്കും. ഇനി അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലോ A minimum = 0 വരും. ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ ഇന്റൻസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഇന്റൻസിറ്റി മിനിമം ആണ്. സോ I minimum = I1 + I2 - 2I1 √I1 I2. ഇവിടെ ഒരു cos phi ഉണ്ടായിരുന്നു. cos 180 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് A-B² എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അപ്പൊ I minimum എന്ന് പറയുന്നത് √I1 - √I2² വരും. സോ ഇഫ് I1 = I2, then if it is equal to I0, രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? രണ്ടും കൂടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് സംഭവിച്ചിട്ട് I minimum എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈജൻസിന്റെ വേവ് തിയറി കുറെ കാലം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന ഒരു തിയറിയാണ്. കാരണം അന്നത്തെ ലെജൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഇതിന് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ വാലിഡിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. നിങ്ങൾ അത് തിയറി പോർഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, കാര്യം നമ്മുടെ സമയത്തിന് ചില പരിമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന്റെ സെൻട്രൽ ഫ്രിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ബ്രൈറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ്. കാരണം ആ സെൻട്രൽ ഫ്രിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും 0 വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 0 ആണ്, പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 0 ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും.
ഇനി ഇവിടുത്തെ ചില കണ്ടീഷൻസ് പറയാം. നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. എക്സ് ഡി ബൈ ഡി, ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തിന്റെ ഡെറിവേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സൈൻ തീറ്റ. അത് നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിൽ S1 S2 M എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. സൈൻ തീറ്റ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. കാരണം S2 M എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് n ലാംഡ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു മാക്സിമം ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അതേപോലെ ആ പോയിന്റ് പിയിൽ, ഇവിടെ കാണുന്ന പോയിന്റ് പിയിൽ അവിടെ ഒരു മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 2n-1 λ/2 ആയിരിക്കണം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് പാറ്റേണിൽ നിന്നും ഒരു nth ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് x എന്ന് പറയുന്നത് n λ/d ആയിരിക്കും. λ/d എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെ n ബീറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അതേപോലെ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൽ നിന്നും nth ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചിലേക്കുള്ള ദൂരമാണെങ്കിൽ അത് xn എന്ന് പറയുന്നത് 2n-1 λd ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2d ആണ്. അതിൽ λd/d എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2n-1 β/2 എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ. ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് λd/d ആണ്. അവിടെ ആംഗുലാർ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ, അത് ക്ലിയർ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് β/d ആണ്. ഇനി കുറച്ചൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. ഒരു പ്രോബ്ലത്തില് നമ്മൾ nth ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചും അതേപോലെ mth ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചും തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ, ഇപ്പൊ Δx കാണാനാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് n-m × ബീറ്റ. അവിടെ n-m എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ n ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ m ആണ്. അതേപോലെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതായത് nth ബ്രൈറ്റും mth ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചും ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇഫ് n ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ m ആണെങ്കിൽ Δx തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആണ്, രണ്ട് ഫ്രിഞ്ചും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആണ്. Δx എന്ന് പറയുന്നത് n-m + ½ ഇൻറ്റു ബീറ്റ. അതേപോലെ n m-നേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ Δx = m-n - 1/2 ഇൻറ്റു ബീറ്റ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻസും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിൽ, എയർ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കറിയാം അവിടെ വേവ് ലെങ്ത് ഒക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന പുതിയ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്, അതാണ് ഈ നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈസ് സെറ്റപ്പ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ അനദർ മീഡിയം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ എങ്ങനെ മാറുന്നറിയോ? ബീറ്റ ഡാഷ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു β0/μ എന്ന് വരും. β0 എന്ന് പറയുന്നത് എയറിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്താണ്. അതിലൊരു ഉദാഹരണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ λw എന്ന് പറയുന്നത് λa ഡിവൈഡഡ് ബൈ μw ആണ്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തും വാട്ടർ ഈക്വൽ ടു βa ഡിവൈഡഡ് ബൈ μw എന്ന് വരും. 4/3 ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ, അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പൊ ഏത് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിലും അവിടെ എയറിലുള്ള ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് കാണുക, അതിനെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ ഈ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ സെറ്റപ്പില് S1 S2 എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് ആണല്ലോ. ഈ ഡബിൾ സ്ലിറ്റില് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്തില് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ, അതൊരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മൈക്ക ഷീറ്റോ ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ള ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഷീറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ഈ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തിനൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസം വരില്ല. അവിടെയുള്ള ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ആകെ മൊത്തം ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റഡ് ആവും. ഇവിടെ ഏത് പാത്തിലാണോ ഈ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സൈഡിലേക്കാണ് ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അത് മുകളിലേക്കാണ്.
അപ്പോൾ അവിടെ എത്രത്തോളം അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. d/d ഇൻറ്റു മ്യൂ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലാംഡ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ലാംഡ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നറിയോ, ബീറ്റ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാം. ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ആ ഇക്വേഷനെ മാറ്റാം. സോ ബീറ്റ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു മ്യൂ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എന്നുള്ള ലൈറ്റ് വേവിന്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു തിൻ ഫിലിം അവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് മ്യൂ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി. ഇനി ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് ആ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ n ഫ്രിഞ്ചസും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അത്രയുമാണ് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള n ഫ്രിഞ്ചസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് മ്യൂ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ തിക്നെസ് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും, n ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ മൈനസ് 1. ഇത്രയും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ്. ഇനി ലൈറ്റ് എന്നല്ല, ലൈറ്റ് ആയാലും സൗണ്ട് വേവ് ആയാലും ഒക്കെയും കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട്. അതായത് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ടേമിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒബ്സർവറും സോഴ്സും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിന് യഥാർത്ഥ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു അപ്പാരന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഇങ്ങനെ അപ്പാരന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് പറയുന്നത്, ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്റ്റേഷനറി ഒബ്സർവർ. ഒബ്സർവർ സ്റ്റേഷനറി ആണ്, സോഴ്സ് അതിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമല്ലോ. ആ അപ്പാരന്റ് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ന്യൂ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് വി ബൈ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് വി ബൈ സി. അതിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ്, സി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്, ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റിയൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേവ് ലെങ്ത്തിലും മാറ്റം വരും, അതും നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സോഴ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരില്ല, അതിനടുത്ത് പോലും വരില്ല. അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ്. ന്യൂ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് വി ബൈ സി. അപ്പൊ അതേ ചേഞ്ച് അപ്പാരന്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിലും വരും, അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ, ഡെൽറ്റ ലാംഡ എന്നുള്ളത്. അത് തൊട്ട മുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ലാംഡ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് വി ബൈ സി. അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തും. ഇത് ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു വി ബൈ സി. സോ അതിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച്, അപ്പൊ ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ കുറയാണല്ലോ ചെയ്യുക, കാരണം ഫ്രീക്വൻസി കൂടുകയാണ്. സോ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ സി എന്ന് വരും. കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു അടുത്ത കേസാണ് ഇഫ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മൂവ്സ് അവേ ഫ്രം ദ സ്റ്റേഷനറി ഒബ്സർവർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാണുക നമ്മള്, കാരണം സോഴ്സ് ദൂരേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ന്യൂ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് വി ബൈ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് വി ബൈ സി. സോ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ലാംഡ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് വി ബൈ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് വി ബൈ സി ആണ്. നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇഫ് വി ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ സി, അവിടെ അപ്പാരന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, ന്യൂ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു, അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയാണല്ലോ ചെയ്യാം. സോ ന്യൂ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് വി ബൈ സി ആണ് അപ്പാരന്റ് വേവ് ലെങ്ത്. ലാംഡ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് വി ബൈ സി ആണ്. ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു വി ബൈ സി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. രണ്ടും ഒരേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇനി ലൈറ്റിന്റെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൽ തട്ടി ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാ. ഏതെങ്കിലും അപ്പർച്ചറിലൂടെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളിലൂടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് അങ്ങ് ബെൻഡ് ചെയ്യും.
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും റെക്റ്റിലീനിയർ പ്രോപ്പഗേഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് വേവ് തിയറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളും ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ആണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു അപ്പർച്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ബി എന്നുള്ള അത്രയും ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ യൂണിഫോം ഇന്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, കാരണം അതിന്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ അടുത്ത കേസിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ആ സ്ലിറ്റിന്റെ സൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? അവിടെ സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് വളരെ വീതി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി പാറ്റേൺ ആണ്. നമ്മൾ ഇതിനെ സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ പാറ്റേണും ഇന്റർഫറൻസിന്റെ പാറ്റേണും ഡിഫ്രാക്ഷന്റെ പാറ്റേണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ്. ഈക്വൽ വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഒക്കെ ബ്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ബ്രൈറ്റ് ആണ്, ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈക്വലി ഡാർക്ക് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, ഡിമിനിഷ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, സൈസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അവിടെ അതിന്റെ സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം. സൈസ് ഓഫ് ദ സ്ലിറ്റ് ഈസ് കമ്പാരബിൾ ടു വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ മുഴുവൻ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ആണ്, ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ. ഇതിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ എപ്പോഴും സെൻട്രൽ മാക്സിമം ആണ്. കാരണം ശരിക്കും പ്രൈമറി വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വരുന്ന എല്ലാ സെക്കൻഡറി വേവ് ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നടുവില് എപ്പോഴും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 0 ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും. അതായത് സെൻട്രൽ മാക്സിമ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി മിനിമം ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി മിനിമ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡറി മിനിമ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം മനസ്സിലോർക്കണം. ഇന്റർഫറൻസിൽ എന്താണോ കണ്ടീഷൻ, ഇവിടെ അതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ്. ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു അത് ബി സൈൻ തീറ്റയാണ്. അത് ആ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. ആ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് n ലാംഡ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി മിനിമം പോയിന്റ് ആണ്. അതേപോലെ ആംഗുലർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ nth സെക്കൻഡറി മിനിമ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ when theta is very much less sin theta is nearly equal to theta, that is equal to n lambda by b ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ nth സെക്കൻഡറി മിനിമ വരുമല്ലോ. ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് nth സെക്കൻഡറി മിനിമ ഫ്രം സെൻട്രൽ മാക്സിമ. സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൽ നിന്നും nth സെക്കൻഡറി മിനിമത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് x എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരമാണ്. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് n ഇൻറ്റു ലാംഡ ഡി ബൈ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ n എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ പാറ്റേൺ ആണ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ ആണ്. അതേപോലെ ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. ഡി സ്ലിറ്റും സ്ക്രീനിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരമാണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ചെറിയ ഒരു സ്ലിറ്റ് ആണ്, അതിന്റെ വിഡ്ത്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസും കൂടെ ഇതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്നുള്ളത് ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിട്ട് മാറും. അവിടെയാണ് n ലാംഡ എഫ് ബൈ ബി എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് സെക്കൻഡറി മാക്സിമ ആണ്. സെക്കൻഡറി മാക്സിമ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഓർ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 2n+1 n ലാംഡ ബൈ 2 ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ആംഗുലാർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ nth സെക്കൻഡറി മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് 2n+1 ലാംഡ ബൈ 2b ആണ്. അതേപോലെ nth സെക്കൻഡറി മാക്സിമത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മാക്സിമ പാറ്റേൺ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2x ആണ്. ആ മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മിനിമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ ലീനിയർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ മാക്സിമ, അതായത് 2x എന്ന് പറയുന്നതാണ് 2 ലാംഡ എഫ് ബൈ ബി. അവിടെ 2 ലാംഡ ഡി ബൈ ബി ആവാം. അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡീനെ മാറ്റിയിട്ട് എഫ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. 2 ലാംഡ എഫ് ബൈ
ബി ആണ് വരിക. അത് സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷന്റെ വേറൊരു കേസാണ്, ഇഫ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ വെരി മൈന്യൂട്ട് ഹോൾ, വെരി ഫൈൻ ഹോൾ, വളരെ ചെറിയൊരു ഹോളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്റ്റിലീനിയർ പ്രോപ്പഗേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സ്ക്രീനിൽ അവിടെ ഒരു അതേ സ്പോട്ടാണ്, ആ ഹോളിന്റെ അതേ സൈസിലുള്ള ഒരു സ്പോട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലത്തെ റിംഗ് ആണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് റിങ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിലെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് റിംഗിന്റെ റേഡിയസിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് 1.22 ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി എന്നുള്ളത്. അവിടെ ഡി എന്നുള്ളത് ആ ഹോളും സ്ക്രീനിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരവും, സ്മോൾ ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഹോളിന്റെ സൈസും ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മളെ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് തിയറി വെച്ചിട്ട് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത പ്രോസസ്സാണ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ്, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ആണ്. ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് നേച്ചർ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് വളരെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഇനി ഈ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ചില പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഓസിലേഷൻ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഓസിലേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, ഒരു പ്രത്യേക പ്ലെയിനിലേക്ക് കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ പോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ പോളറോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് പോളറോയിഡിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടുന്ന ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാലസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്. അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിന് നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും കാണിക്കും. ഇത് ആദ്യത്തെ പോളറൈസറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി മാക്സിമത്തിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് പോളറൈസറിലൂടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റൻസിറ്റി നേരെ പകുതിയാവും. ഇനീഷ്യൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഐ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണുന്നുണ്ടാവും, പോളറൈസറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നേരെ പകുതിയാവും. ഇനി ഈ I0 ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള A0 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇത് തന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള വേറൊരു പോളറൈസറിലൂടെ അനലൈസറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അനലൈസറിന്റെയും പോളറൈസറിന്റെയും പാസ് ആക്സിസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ചില വൈബ്രേഷൻ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ NCERT ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പാസ് ആക്സിസിന്റെ അലൈൻമെന്റിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പം അനലൈസറിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആക്ച്വലി മാലസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് I=I0 cos square theta. I0 എന്ന് പറയുന്നത് പോളറൈസറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ്, അല്ലാതെ ഇനീഷ്യൽ ഇന്റൻസിറ്റി അല്ല. അത് ഒരു തവണ പോളറൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേവിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ്. തീർച്ചയായും I എന്ന് പറയുന്നത് A² ആണ്, I0 എന്ന് പറയുന്നത് A0² ആണ്. സോ I=I0 cos square theta എന്നുള്ള മാലസ് ലോവിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ A² A0² cos square theta എന്ന് എഴുതാം. അതിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ A=A0 cos theta എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ട്രാൻസ്മിഷൻ ആക്സിസ് എന്നുള്ളത് 0 ആണെങ്കിൽ, രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ 0 ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? I=I0 എന്ന് വരും. ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് യാതൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇത് ക്രോസ്ഡ് പോളറോയിഡ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് തീറ്റ 90 ഡിഗ്രി, രണ്ടും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. അനലൈസറിലൂടെ കടന്നു അങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അതിന് കടത്തി വിടുന്ന പോലുമില്ല. ഓക്കെ, ഈ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് I0 cos square theta തന്നെയാണ്. I0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഇന്റൻസിറ്റി ബൈ 2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി പോളറൈസേഷൻ നടക്കും.
ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ്. അതായത് ഒരു മീഡിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റെയറർ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചോ, ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തീറ്റ പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് സാധാരണ മീഡിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു പോർഷൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ അറ്റ് ദ പോളറൈസ്ഡ് ആംഗിൾ, പോളറൈസേഷൻ ആംഗിൾ, ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാം. ഈ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിളിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ആണ്. അതായത് പോളറൈസേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബീം പോവുക. മാത്രമല്ല അവിടെ ആ പോളറൈസേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ പോളറൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ കിട്ടുകയാണ്, മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ പി. തീറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് പോളറൈസേഷൻ ആംഗിൾ ആണ്, ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ തീറ്റ പി പ്ലസ് തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റും റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പോവുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തിയറിയിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ടീച്ചറെ, ഇനി എനിക്ക് എത്ര സമയമാണ് കിട്ടുക? സബിത ടീച്ചർ, പിന്നെ സബിത ഒരു 15 മിനിറ്റ് മതിയാവോ ഇനി? നോക്കാം. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അഷ്റഫ് സാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഷീജ ടീച്ചർ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എന്തായാലും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിനി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. ബൈ ഹൈജൻസ് വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് വി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ്. അപ്പൊ അതിൽ 4 ചോയ്സ് ആണ്: ഇന്റർഫറൻസ്, ഡിഫ്രാക്ഷൻ, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് പോളറൈസേഷൻ. ഇതില് ഇന്റർഫറൻസും ഡിഫ്രാക്ഷനും പോളറൈസേഷനും വേവ് തിയറി വെച്ച് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ വെച്ച് മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ വേവ് തിയറി വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആൻസർ സി ആണ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഇന്റർഫറൻസ് ഈസ് ഷോൺ ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ്, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഓൺലി ആൻഡ് ഓൾ ദ എബവ് എന്നോട് ചോയ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളറിയാം, സൗണ്ട് വേവ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ആണ്. ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വാട്ടറിൽ വരുന്ന റിപ്പിൾസ്, സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വേവ് ഒക്കെ തന്നെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ ആണ്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് തന്നെയാണ്, അത് മീഡിയം ആവശ്യമില്ല അതിന്. അപ്പം പക്ഷെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വേവ് ആണെങ്കിലും ഇന്റർഫറൻസ് അത് കാണിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഡി ആണ്, ഓൾ ദ അബവ് ആണ്. ഇനി നമ്മളുടെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദ ഒബ്സർവ്ഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റന്റ് ഗാലക്സി ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് by 0.5% as compared with that coming from a terrestrial source. The galaxy is. ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, കാരണം ഇത് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ദൂരെയുള്ള ഒരു ഗാലക്സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവ് ലെങ്ത് അതിന് ചെറിയൊരു വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 0.5% as compared with that coming from a terrestrial source. അപ്പൊ ടെറസ്ട്രിയൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും, നമുക്ക് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റന്റ് ഗാലക്സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഈ ഗാലക്സിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. 4 ചോയ്സ് ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് സ്റ്റേഷനറി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത്, ബി അപ്രോച്ചിങ് ദ എർത്ത് വിത്ത് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്, C receding from the earth with the velocity of light and receding from the earth with a velocity 1.5 into 10⁶ meter per second. വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ 2 ചോയ്സേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുള്ളൂ, ദൂരേക്ക് പോവുകയാണ്.
ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുക. ഇനി ഈ രണ്ട് ചോയ്സിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ സി എന്നുള്ള ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം. ഡെൽറ്റ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡയുടെ 0.5% ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0.5 by 100 into ലാംഡ. സോ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0.5 by 100 ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ സി ആണല്ലോ. അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 by 100 into സി. സി എന്ന് പറയുന്നത് 3 into 10⁸ ആണ്. സോ 1.5 into 10⁶ meter per second ആണ് ആൻസർ വരിക. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വേവ് ലെങ്ത് കൂടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർ ഈസ് റിസീഡിങ്. പക്ഷെ അത് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിസീഡിങ് ഫ്രം ദ എർത്ത് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 1.5 into 10⁶ meter per second. അടുത്ത ചോദ്യവും നമ്മൾ ഈ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. എ സ്റ്റാർ എമിറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് 5896 angstrom is moving away from the earth with a speed of 3600 kilometers per second. The wavelength of light observed on earth will. 4 ചോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അവേ എന്നുള്ളതാണ്. മൂവിങ് അവേ എന്ന് പറയുമ്പം വേവ് ലെങ്ത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിപ്പം ചെയ്ത അതേ പാറ്റേൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. An observer is moving with half the speed of light towards stationary microwave source emitting waves at frequency 10 gigahertz. What is the frequency of microwave measured by the observer? മൈക്രോവേവ് ആണ്. ഒരു 1 GHz മുതൽ 1000 GHz വരെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് വരുന്ന വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോവേവ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുക. കാര്യം ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് observer is nearly equal to the speed of light. Half the speed of light ആണ്. അപ്പൊ 3 into 10⁸ പകുതി 1.5 into 10⁸ meter per second ആണ്. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതാദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ന്യൂ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 + v by c ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 - v by c ആണ്. അപ്പൊ ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് v by c, v എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ പകുതിയാണല്ലോ. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും 17.3 GHz എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. ഇനി നമ്മളെ ഇൻഡോഫറൻസിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2 coherent monochromatic light beams of intensities I and 4I are superposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are. രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞ കേസാണ്. 2 coherent monochromatic beam, ഒന്നിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഐയും മറ്റേത് 4I ആണ്. ഇത് തമ്മിൽ സൂപ്പർപോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് 4 ചോയ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഐ മാക്സിമം എന്നുള്ളത് √I1 + √I2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ I1 ഐ ആണ്, I2 എന്നുള്ളത് 4I ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ √I + √4I ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ √4I 4നെ നമ്മൾ റൂട്ടിൽ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ 2 കിട്ടും. 2√I. സോ √I + 2√I ആണ് 3√I ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദ ആൻസർ ഈസ് 9I. അതേപോലെ ഐ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് √I1 - √I2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. I1 ഐ ആണ്, I2 4I ആണ്. അതിനെയും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ √I - 2√I ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. അവിടെ -√I ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. അത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഐ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ ചോയ്സ് ആണ് 9I and I. ഇവിടെ രണ്ട് വേവ്, if 2 waves represented by y1 = 4 sin omega t and y2 =
3 sin omega t plus pi by 3 interfere at a point, the amplitude of the resulting wave will be about. രണ്ട് വേവ് സൂപ്പർപോസ് ചെയ്യാണ്, രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസും ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് വേവും കൂടെ സൂപ്പർപോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്റർഫറൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടിങ് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമുക്കത് ചെയ്തു നോക്കാം. എ ഈക്വൽ ടു റിസൾട്ടൻ വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് a1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് a2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2a1 a2 cos phi ആണ്. a1 എന്നുള്ളത് 4 ആണ്. ഫസ്റ്റ് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, 4 ആണ്. സോ പ്ലസ് 4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് a2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 സ്ക്വയർ ആണ്, പ്ലസ് 2a1 അതായത് 4 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു കോസ് 5. 5 എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ 3 ആണ്. പൈ ബൈ 3 60 ഡിഗ്രീന്റെ വാല്യൂ 1/2 ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു റൂട്ട് 37 ആണ് കിട്ടുക. സോ ദ വാല്യൂ ഈസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു 6. അപ്പൊ റിസൾട്ടന്റ് ആൻസർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വേവ് സൂപ്പർപോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ബി ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക. യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത ചോദ്യമാണ്. ഇൻ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, the distance between the slits is reduced to half and the distance between the slit and screen is doubled. Then the fringe width. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ ആൻസർ 4 ചോയ്സ് ആണ്. വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്, ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല, വിൽ ബിക്കം ഹാഫ്, വിൽ ബി ഡബിൾഡ്, വിൽ ബിക്കം 4 ടൈംസ് എന്നൊക്കെ 4 ചോയ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതെന്താണ് ആൻസർ വരിക എന്നുള്ളത്. ഡീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം, ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി ആണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി ട്വൈസ് ആവാണ്, അവിടെ ഒരു 2ന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ അവിടെ വരും. അതേപോലെ സ്മോൾ ഡി എന്നുള്ളത് ബിക്കം ഹാഫ് ആവാണ്, അപ്പൊ അവിടെ ഒരു 1/2 വരും. ഈ 1/2 2 മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 × 2 4 ആണ് വരിക. അപ്പൊ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് വിൽ ബിക്കം 4 ടൈംസ് എന്നാണ് വരിക. ഇതില് in Young's experiment, monochromatic light is used to illuminate the 2 slits A and B. Interference fringes are observed on screen placed in front of slits. Now, if a thin glass plate is placed normally in the path of the beam coming from the slit. ഇത് നമ്മൾ തിയറിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ വേവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്തില് ഒരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തിനൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. ഫ്രിഞ്ച് ആകെ ആ പാറ്റേൺ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. എവിടെയാണോ നമ്മൾ ആ തിൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 4ാമതാണ്. there will be no change in fringe width but the pattern shifts. so ആൻസർ ഡി ആണ്. സബിത ടീച്ചറെ, ഓ ബാക്കി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലേ? വേറെ റെഡി ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഇതുകൂടെ വേണേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ആണോ? റെഡിയാണ് സാർ. സാർ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇതും കൂടി പറയാനാണോ? ഇതോടെ പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Okay. So if a transparent medium of refractive index mu equal to 1.5 and thickness t equal to 2.5 into 10⁻⁻5 meter is inserted in front of one of the slits of Young's double slit experiment, how much will be the shift in the interference pattern? The distance between the slits is 0.5 millimeter and that between slits and screen is 100 centimeter. തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ കേസ് ആണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ mu -1 t into d by d ആണ്. ഇവിടെ mu റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.5 ആണ്. 1.5 - 1 thickness 2.5 into 10⁻⁻5 ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് d 100 സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സ്മോൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2.5 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഷീജ ടീച്ചർ എന്നാല് ബാക്കി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യങ്ങള് സമയമില്ലല്ലോ അല്ലെ? നമുക്ക് സാറിനോട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ,
ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സബിത ടീച്ചർ. നമ്മുടെ ഇത്രയും നേരം വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിന്റെ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് JDT ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സബിത ടീച്ചറാണ്. വളരെ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല പ്രസന്റേഷനിലൂടെ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. റേ ഓപ്റ്റിക്സും EM വേവ്സും എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അഷ്റഫ് സാറിനെ ഫറൂഖ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അഷ്റഫ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അഷ്റഫ് സാർ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. സ്ക്രീൻ കാണാം സർ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ, പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഐപാഡ് സിസ്റ്റം സ്റ്റിൽ ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് സർ. അത് നിങ്ങൾ ഈ ഇതങ്ങ് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. ഓക്കെ. So another question we discuss is second question. The direction of propagation of electromagnetic wave is given by the direction of vector E, vector B, vector E cross B. None of this. നമുക്കറിയാം വെക്ടർ ഇയുടെയും വെക്ടർ ബിയുടെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ പ്രോപ്പഗേഷൻ ഉണ്ടാവുക. അതായത് E cross B is the direction perpendicular to these two vectors A and B. So second question answer എനിക്ക് എഴുതാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോവാണ്. വെരി സോറി. So second question answer is vector E cross B. Answer is C. Third question, in electromagnetic wave, A, power is transmitted along the magnetic field. B, power is transmitted along the electric field. C, power is equally transferred along the electric and magnetic fields. D, power is transmitted in a direction perpendicular to both the fields. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും ഇടയിൽ എനർജിയും പവർ എല്ലാം ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ third question is power is transmitted in a direction perpendicular to power is transmitted in a direction perpendicular to both the field. അതായത് എനർജിയുടെ ഡയറക്ഷനും മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പവറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്താവുക. സോ പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ദി ഫീൽഡ്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ഇനി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഇവയെ നമുക്ക് പരമാവധി അത് ഈസി ആക്കാൻ നോക്കാം. In electromagnetic wave, the electric field vector and magnetic field vector are given as E is equal to E0I and B is equal to B0K respectively. The direction of propagation of electromagnetic wave is along. Listen here. E0I, B0K. Remember, I is say along S direction, K along Z direction. See, I direction and K direction. യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ് ഐ ക്യാപ്പും കെ ക്യാപ്പും. ഉറപ്പ് കെ ഡയറക്ഷനിലോ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും കെ മൈനസ് കെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പഗേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. സോ ഒന്നുകിൽ അത് ബി ആവാൻ ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആവാൻ ചോയ്സ്. എയും സിയും ഒരിക്കലും ചിത്രത്തിലില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഏതർ ബി ഓർ ഡി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് സ്പേസ് ആയിട്ടിരുന്നത് സോറി. സി എന്താ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇ ക്രോസ് ബി is equal to ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്.
E cross B divided by modulus of E cross B. E cross B divided by mod of E cross B. So E0 I cap plus B0 K cap divided by modulus of E cross B is E0 B0 sin 90. So answer is I cross K answer. I cross K is nothing but minus J. So in the question answer D, the choice is D minus J. E cross B by modulus of E cross B is equal to E0 I cap plus B0 K cap divided by E0 B0 sin 90. So is equal to I cross K. I cross K is nothing but minus J. Again, question number 5. Arrange the following electromagnetic wave, electromagnetic radiation per quantum in the order of increasing energy. Energy, maximum energy namakariam gamma radiation, energy korayunnu angotu പോകുമ്പോൾ X-ray, UV rays, visible radiation, GOR, IR radiation, then radio waves. ആ റേഞ്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഏറ്റവും എനർജി കൂടിയത് ഗാമ റേഡിയേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റേഡിയോ വേവ്സ് ഇൻക്രീസിങ് എനർജിയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും മിനിമം എനർജി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ ആദ്യം വരിക റേഡിയോ വേവ്സ്. അഗെയിൻ GOR ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻക്രീസിങ് എനർജി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻക്രീസിങ് എനർജിയാണ് ഏറ്റവും മിനിമം എനർജി ഉള്ളത്. ഒന്ന് റേഡിയോ വേവ്സ്, രണ്ട് blue light, yellow light, X-ray, with GOR, remember yellow, so yellow, but DBI. Again, blue light, that is A, blue light. Again, finally C, so what is it? X-ray, so X-ray radiation. So answer is C is the answer. DBAC. D, radio waves, energy ഏറ്റവും കുറവ്. B, yellow light. Again, A, blue light. C, X-ray. So the answer is C, DBAC. Question number 6. A capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V, given by V is equal to V0 sin omega t. The displacement current between the plates of the capacitor is. The displacement current of the capacitor കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി I is equal to epsilon 0 d phi by dt. We know that phi is equal to q by epsilon 0. ഞാൻ വളരെ സാവധാനം പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. I is equal to IT is equal to epsilon 0 d phi by dt. So phi is equal to q by epsilon 0. അതുകൊണ്ട് ID is equal to epsilon 0 d by dt of q by epsilon 0. Epsilon 0 cancel ചെയ്യുമ്പോൾ d by dt of q. Q, we know that Q is equal to CV, capacitor ആണ്. C is equal to Q is equal to CV. അതുകൊണ്ട് ID is equal to C into dV by dt. D by dt of CV എന്ന് വരും. So ID is equal to C into dV by dt. ID is equal to D by dt of V0 sin omega t. ID is equal to C into V0 sin omega t എന്ന് വരും. Answer is V0 omega C cos omega t. V0 omega C cos omega t. Answer is, I think it is B. I0 is ID is equal to V0 omega C cos omega t. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ID is equal to epsilon 0 d phi by dt ല് ഫൈക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു q by epsilon 0 ഉപയോഗിച്ച്. d by dt of q by epsilon 0 ചെയ്യുമ്പോൾ epsilon 0 പുറത്തേക്ക് വന്നു, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. സോ d by dt of q വരും. q CV ആണ്. Differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ we obtain the B. ID is equal to V0 omega C cos omega t. Question number 7. The ratio of contribution made by the electric field and the magnetic field components of the intensity of electromagnetic wave is. C is speed of electromagnetic wave. The ratio of contribution made by electric field and magnetic field components of intensity of electromagnetic wave. Energy of electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic field. So in a wave, half of the
intensity is provided by vector E and half by vector B. Other ratio is exactly 1:1. So 7th question answer is 1:1 and choice is A. Again, question number 8. An electronic wave of frequency 5 gigahertz is traveling in a medium whose relative electric permittivity and relative magnetic permeability both are 2. Its velocity in this medium is mu r തന്നിട്ടുണ്ട്, mu 0, mu r തന്നിട്ടുണ്ട്, epsilon r തന്നിട്ടുണ്ട്. Is both are 2. Frequency electromagnetic wave in the frequency 5 gigahertz, 5 into 10 raised to 9 hertz. So in the Turupu Gulan velocity, velocity of electromagnetic wave is electromagnetic wave in the velocity in a medium is c is equal to 1 by root of mu into epsilon. So c is equal to 1 by root of mu epsilon is equal to 1 by root of mu 0 mu r epsilon 0 epsilon r mu 0 epsilon 0 mu r epsilon r is equal to 1 by root of mu 0 epsilon 0 into 1 by root of mu r epsilon r. 1 by root of mu 0 epsilon 0 free space velocity. So we can write it as c. Speed of light is c divided by root of mu r epsilon r is equal to c 3 into 10 raised to 8 meter per second, 3 into 10 raised to 8 divided by root 2 into 2 root 4i, so it is 2. 30 into 10 raised to 7 divided by 2, 3 into 10 raised to 8 divided by 2 is equal to 15 into 10 raised to 7 meter per second. 15 into 10 raised to 7 meter per second. So answer is B, I think. And this is B. Answer is 15 into 8. Answer is choice is A. A is the answer. B 10 kilometer per second. So your answer is A, 15 to 7 meter per second. So velocity of light in a medium electromagnetic wave in the velocity c is equal to immediately c is equal to 1 by root of mu epsilon. That is equal to 1 by root of mu 0 mu r epsilon 0 epsilon r. Our equation apply the problem solve it. So solve the answer is A. Choice is A. For electromagnetic wave, 9th question, for electromagnetic wave traveling in free space, the relation between the average energy density is due to electric, that is UE, and magnetic UM field is electromagnetic wave traveling in free space. The relation between average energy density is due to electric component and magnetic component. Electric component, magnetic component equal energy transmit theory. So the question answer is UE is greater than UM. It's wrong. U is equal to UM. Energy contribution and very equal as on the U is equal to UM on the answer. Question number 10th question. The magnetic field in a traveling electromagnetic wave has a peak value of 20 nanotesla. The peak value of electric field strength is, the magnetic field in a traveling electromagnetic wave has a peak value of 20 nanotesla. The peak value of electric field strength is. See what is it? Electric field strength magnetic component B is given. B is equal to 20 into 10 raised to minus Tesla. Equation B is equal to E by C in the equation. Electromagnetic wave in the electric component, electric field electron, magnetic electron, electromagnetic wave in the velocity connected in the relation. So that is the relation is B is equal to E by C. E is equal to BC in the room 20 into 10 raised to minus 9 into 3 into 10 raised to 8. Answer is 6 volt per meter. And choice B in choice and beta. Some optics like electromagnetic waves session optics the topic
ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യണം. Hello, sir. ഓഫീസിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തേ. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ സർ? ഇല്ല. ഓക്കെ. Ray optics and optical instruments. നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് Ray optics and optical instruments. ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് ടോപ്പിക്കാണ്. പലപ്പോഴും ഏത് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെയാണ് ഈ Ray optics and optical instruments. Optics, is a branch of physics, deals with the properties, propagation of light, phenomena of light device like explained in the branch of physics is called optics. ഈ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ എൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക്. സോ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നൊരു ഭാഗം ലൈറ്റ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ദ ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ സർഫസ് ഇസ് കോൾഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ആ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലെയിൻ മിറർ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെൻ ലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ സർഫസ്, ഹൗ ലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡന്റ്, ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഉണ്ടാകുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ശേഷം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സർ? അതെ. വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഒന്നുമില്ല. ഇല്ല, സാറിന്റെ പിക്ചറാ കാണുന്നത്. ടീച്ചർ ഒരു മിനിറ്റ് ടീച്ചറേ. എന്ത് പറ്റി സാറേ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ടീച്ചറെ? ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പം ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സാർ റെഡിയായി. കാണുന്നുണ്ട് സർ. So spherical mirrors, there are two types of spherical mirrors, concave mirror and a convex mirror. The reflective surface is curved inward is a concave mirror, while the reflective surface is projected outward, it's a convex mirror. Loss of reflection of spherical mirrors
Number one, the incident ray, the normal and the reflected ray all lie in the same plane. Number two, the angle of incidence is equal to angle of reflection. That is, I is equal to R. Again, in reflection of light, very important in the mirror equation, 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. Focal length F, V image distance, U object distance. So mirror equation, mirror formula, law of distance of spherical mirrors, mirror equation. So mirror equation 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. Now to refraction of light, when light enters from one medium to the other, the bending of light, the phenomenon of bending of light, when light enters from one surface to the other, one transparent medium to the other transparent medium, is called the refraction of light. When light enters from a rarer medium to denser medium, light bends towards the normal. When light enters from denser medium to rarer medium, light bends away from the normal. Refraction of light is due to the change in velocity of light. Light in the velocity, medium മാറുന്നു എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് refraction of lightness measure വരുന്നത്. Okay, laws of refraction, the incident ray, the normal and the refracted ray all lie in the same plane. And again, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant. Sine A by sine R is a constant. And the constant is called refractive index of the medium, that is index of refraction. ഒരു മീഡിയത്തിന് ലൈറ്റിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മീഡിയത്തിന്റെ എബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആകുന്നു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. സോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം ഈസ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം ടു റിഫ്രാക്ട് ദ ലൈറ്റ്, ടു ബെൻഡ് ദ ലൈറ്റ്സ്. mu is equal to sin A by sin R, അല്ലെങ്കിൽ n is equal to sin A by sin R. മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്ഷന് കാരണം വെലോസിറ്റി ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് refractive is also defined as is the ratio of velocity of light in air to the velocity of light in the medium. Mu is equal to C by V, where C is velocity of light in air, V velocity of light in the medium. Refractive in the sin by sin R, രണ്ട് കാര്യത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഒന്ന്, എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് വരുന്നു, ഇൻസിഡന്റ് റേ എവിടെ, റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ എവിടെ. അതേപോലെ ലൈറ്റിന്റെ സ്വഭാവം എന്ത്, ബ്ലൂ ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ല ഗ്രീൻ ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ, യെല്ലോന്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ. ആ ബെൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ലൈറ്റിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറും. സോ sin A by sin R is a constant for a given pair of media and for a given pair of light. Sin A by sin R always not a constant. It depends on two parameters. From where light enters and what is the nature of the light. So sin A by sin R is a constant for a given color of light and for a given pair of media. So refractive index of glass with respect to water is equal to, refractive index of glass with respect to water means light water in the glass lake energy mu GW is equal to refractive index of glass divided by refractive index of water. Mu GW is equal to mu GW is equal to mu G divided by mu W. So refractive index depends on the nature of the light and the pair of the media. Some practice experience of refraction. Already have studied tingling of stars. Stars and tingling is because of the refraction of light. Early sunrise and delayed sunset. And you know it. Then apparent depth. Light in the refraction. Refraction is very important. Total internal reflection, PIR. Light denser light depends away from the normal. Angle of incidence increase in the angle of refraction also increases. At a particular angle of incidence, the refracted ray just passes through the surface. The angle of incidence in the denser medium at which the angle of incidence in the denser medium at which the refracted ray just passes through the surface, or the angle of refraction becomes 90 degrees, is called the critical angle. If angle of incidence in the denser medium is greater than the critical angle, all the rays will be reflecting to the same medium. Adhe medium light and reflecting.
total internal reflection. So, two condition total reflections in the one, light should travel from denser to rare medium, and secondly, I should be greater than the critical angle. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ടോട്ടൽ ഇന്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന ഫിനോമിനൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അതും റിഫ്രാക്റ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മ്യൂസിക് നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷന് ഞാൻ ഡെറിവേഷന് പോകുന്നില്ല. മ്യൂസിക് 1/sin c. It is mu and the critical angle are inversely proportional. Mu is equal to 1/sin c. Total reflection the important practical experiences and technological applications we are studied in NCERT. Brilliance of diamond brilliance. Diamond is so cut that the light entering into the diamond in the diamond's refractive index is 2.4 ആണ്. And critical angle ഏകദേശം 24 degree angle ആണ് critical angle വരിക. Brilliance diamond ന്റെ critical angle വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന majority of the rays will undergo total reflection. So ഒരു സർഫസിൽ ലൈറ്റ് മുഴുവൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. Brilliance of diamond is due to total internal reflection. Inferior mirage and superior mirage. Mirage is an optical illusion because of the total internal reflection. Total reflection നടക്കുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫിനോമിനൻ ആണ് മിറാഷ്. നമുക്ക് നേരെ സ്ട്രേറ്റ് റോഡിലൂടെ നല്ല ഉച്ച സമയത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ മിറാഷിന്റെ ഫിനോമിനൻ മുന്നിൽ പോകുന്ന വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഇമേജ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺ ദ റോഡ്. മിറാഷ് ഇൻഫീരിയർ മിറാഷ് ആ താഴെയാണ് ആ ഇമേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫീരിയർ മിറാഷ്. സാധാരണ ചൂട് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഫിനോമിനാണ്. എന്നാൽ തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശത്ത് കാണുന്ന ഫിനോമിനാണ് സുപ്പീരിയർ മിറാഷ്. അതായത് സുപ്പീരിയർ മിറാഷ് സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ്. ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾസ് OFC ടോട്ടൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ രാജാവാകുന്നു OFC. Optical fiber cable, optical light pipe, total reflection. The light is message signals are converted into light pulses. It is incident on the optical fiber. Optical fiber the core incident is such a way that it undergoes total reflection. So the signals are transmitting from one point to the other without any transmission loss. Optical fiber cables is ഇന്ന് ലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മീഡിയ. ടോട്ടൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പ്രിസംസ് നമുക്കറിയാം. ഈ ട്രാഫിക് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ആക്ച്വലി റോഡിൽ കാണുന്ന ട്രാഫിക്കിൽ കാണുന്ന റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ഈ ടോട്ടൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പ്രിസംസ് ആണ്. undergoes total reflection when light is incident on the prisms. Refraction at the spherical surface. ഈ റിഫ്രാക്ഷന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. റിഫ്രാക്ഷൻ ഫിനോമിനൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഡിവൈസ് ആകുന്നു ലെൻസ്. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ലെൻസ് ഉണ്ട്. ലെൻസ് എന്നാൽ ശരിക്കും രണ്ട് സർഫസ്, രണ്ട് കർവ്ഡ് സർഫസ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ രണ്ട് ലെൻസ് ആണ്. ഒന്ന് കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് ലെൻസും. നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ പോർഷൻ തിക്കും മാർജിൻ ഇസ് തിൻ. കോൺവെക്സ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഇസ് തിൻ വൈൽ മാർജിൻ ഇസ് തിക്ക്. ഇസ് കോൾഡ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ്. ലെൻസിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു. ലൈറ്റ് is entering from a rarer medium to denser medium. Then condition for refraction is refraction condition mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 divided by r, where r is the curvature of the spherical surface. V നമുക്കറിയാം it is the image distance, u of the distance, mu2 mu1. mu2 is the refractance of the material, and mu1 the medium in which the refractive surface is kept. When light is entering from denser to rarer medium, denser and rarer medium light index, but the condition for refraction is mu1 by v minus mu2 by u is equal to mu1 minus mu2 divided by r. ഈ രണ്ട് refractive surface ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we get a lens. ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ we get lens ഫോർമുല, ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല. ലെൻസ് ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർഫസും മറ്റേ റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർഫസും ആഡ് ചെയ്ത് ലെൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് we are getting the relation 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 plus 1 by r2. It is the where mu is the refractive index of the material of the lens, f focal length,
R1, R2, radius curvature of the first surface ABC, radius curvature of the second surface ADC. So lens makers formula, lens design the technology career form. Lens undakunnavar ee mu focal length ulla or lens upayogichu f mu refractance ulla oru material upayogichu f focal length ulla or lens design cheyumbo apply cheyna formula. That is why it is called the lens makers formula. Lens makers formula namukku kittunna formula aanu long distances of lenses, that is lens formula, lens equation 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So lens formula, it is obtained from lens makers formula. When two thin lenses are combined, and the lenses combined one lens in the focal length f1, another lens in the focal length f2. So the combination two thin lenses, when they are placed in contact, the resultant focal length, say capital F, 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. That is resultant focal length f is equal to f1 f2 divided by f1 plus f2. Lens in the power of lens formula, lens makers formula, ellam adinte focal explain cheyyunnathu in terms and reciprocal രീതിയിലാണ്. ഈ reciprocal inconvenience ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ടേം ആവുന്നു ലെൻസിന്റെ പവർ. റെസിപ്രോക്കൽ തന്നെ ഒരു പേര് വെച്ചു. If focal length of a lens is represented in meter, the reciprocal of that focal length in meter is called power. Power of a lens is the reciprocal of focal length of a lens in meter. And SI unit is meter inverse, otherwise called diopter. So power of lens is measured in terms of diopter. Then refraction through a prism, refraction explain ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഡിവൈസ് ലെൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ this lens in the refractance mu, angle of prismത്തിന്റെ angle is A, angle of minimum deviation D angle, refractance mu is equal to sin A plus D by 2 by sin A by 2. നിങ്ങൾ equation derive ചെയ്ത equation ആണത്. But important derivation എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് derive ചെയ്ത് പഠിച്ച equation ആണത്. Minimum deviation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ angle of incidence കൂടുന്നതനുസരിച്ച് angle of deviation കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു till a particular value. ആ particular value of deviation വിളിക്കുന്ന പേരാണ് angle of minimum deviation by capital D. വീണ്ടും നമ്മൾ angle of incidence increase ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ angle of deviation ചെയ്ത് increase ചെയ്യും. So prismത്തിന്റെ ആ minimum value of deviation വിളിക്കുന്ന പേരാണ് angle of minimum deviation. Refractive index in terms of angle of prism and angle of minimum deviation, mu is equal to sin A plus D by 2 by sin A by 2. Dispersion of light, dispersion when light is passing through prism, ഇതേപോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ വീഴുന്ന സമയത്ത് it is white light is split into its component, അത് component color split ചെയ്യുന്നു. The phenomenon is called dispersion of light. Dispersion of light കാരണം ഓരോ ലൈറ്റിനെയും ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള മീഡിയത്തിന്റെ എബിലിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കുക വൈറ്റ് ലൈറ്റില് വയലിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു, ഏറ്റവും കുറവ് ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കുക റെഡിനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് കളർ പാറ്റേൺ. ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പെർഷൻ. ഡിസ്പെർഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റെയിൻബോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 types of rainbow, primary rainbow, second rainbow. അതിന്റെ റേ ഡയഗ്രം വെർഷനിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് when it is passed through atmosphere, fine particles തട്ടിക്കൊണ്ട് light spread in the phenomenon. The spreading of light when light is passing through the atmosphere, colliding with the fine particles of the atmosphere is called scattering. Scattering is explained by Rayleigh's scattering law. Intensity of scattered light is inversely proportional to fourth power of the wavelength of the light. Intensity of scattered light is inversely proportional to fourth power of the wavelength of the light. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്ററിംഗിന് വിധേയമാവുക വേവ്ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ബ്ലൂ, വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ തുടങ്ങിയ വേവ്ലെങ്ത് കുറഞ്ഞവര്. ഏറ്റവും കുറവ് സ്കാറ്ററിംഗിന് വിധേയമാവുക വേവ്ലെങ്ത് കൂടിയ യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ് അസോസിയേറ്റ് ആ ടീം. Blue color of the sky appears as blue. Karim, intensity of scattered radiation is inverse proportional to fourth power. So while indigo, blue scatter more of these colors,
blue is a dominant color, eye-catching color. That's why blue color of the sky. During sunset and sunrise, red disappearance, crimson color. Same answer. I proportion to 1 by lambda raised to 4 is that our wavelength kuranya violet, indigo, blue, they are unable to reach because of the scattering. ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു കഴിയില്ല സ്കാറ്ററിംഗ്. പിന്നെ wavelength കൂടിയ ആൾക്കാരെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തും. Yellow, orange, red. That's why during sunset and sunrise, the sky appears as crimson in color, reddish yellow or yellowish red. Optical instrument, the eye, and the important ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെല്ലാം. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യം ഒന്നായിട്ട് ഡിഫക്ട്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ. മയോപ്പിയ ആൻഡ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ, നിയർ സൈറ്റഡ്നെസ് ആൻഡ് far sightedness. The defects of the eye in which only nearby object can be seen, distant objects cannot be seen, myopia. Distant objects can be seen, nearby objects cannot be seen, is called hypermetropia. അതിന്റെ കാരണം ഡയഗ്രാം വരച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മയോപ്പിയ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Again, microscope and microscope, micro, very small scope instrument to see. So a microscope is a device used to view minute objects clearly magnified and distinctly object ne കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. മേജർ ആയിട്ട് രണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് കോമൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒപ്റ്റിക്സ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Simple microscope in the ray diagram, when an object is placed in between the principal focus and optic center of a lens, an erect, virtual, and magnified image is obtained. That is the principle of a simple microscope. Simple microscope in the magnifying power, at times of the magnification 1 plus d by f, where d least distance of distant division 25 centimeter. F focal length of the lens. Sim microscope in the magnifying power maximum 20 times കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഈ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ പല കാര്യത്തിനും ഇപ്പോൾ ആസ്ട്രോളജി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വെർണികൽപ്പസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീഡിംഗ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ സിം മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ 20 ടൈംസ് അപ്പുറത്തേക്ക് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഹയർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ, ഫോർ റിസർച്ച് ലെവലിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 100 to 100 ടൈംസ് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന കോംബോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ലെൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗം. ഈ രണ്ട് ലെൻസ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പറയാറുണ്ട്. ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, നിയർ ടു ദ ഒബ്ജക്ട്, ഐ പീസ്, കണ്ണിന്റെ അടുത്ത ലെൻസ് നിയർ ടു ദ ഐ. സോ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ചെറുതും ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വലുതാകുന്നു ഒരു കോമൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ. Common microscope and magnifying power M is L by F0 and D by F, where L length of the microscope. രണ്ട് ലെൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് L യഥാർത്ഥത്തിൽ. L by F0, D by F0 ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, FE ഐപീസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. A telescope is a device, a telescope is a device used to view distant objects clearly and distinctly. Tele means far off. ദൂരെ എന്നർത്ഥം വരുന്നതാണ് ടെലി. സ്കോപ്പ് മീൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടു സീ. സോ ടെലസ്കോപ്പ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ടു വ്യൂ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ്, ക്ലിയർലി, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്ലി ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ്. Two types, astronomical or refracting telescope. Number 2, Newtonian reflective or reflecting telescope. See, astronomical telescope in the working principle is when object is at infinity, image is formed at the principal focus. When the object is the principal focus, image is formed at infinity. Common microscope compare cheyanengil there are two lenses, one objective and the second one eyepiece. Object in the focal length ഇവിടെ കൂടുതലും eyepiece in the focal length ചെറുതാകും. Astronomical telescope common microscope compare cheyaണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടിലും ലെൻസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ലെൻസുകളുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുതലും ഐപീസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ചെറുതാകുന്നു. മാഗ്നിഫൈങ് പവർ ഈസ് F0 divided by FE, മാഗ്നിഫൈങ് പവർ ഓഫ് an astronomical telescope. Again, Newtonian refractor, ഇവിടെ ഐപീസ് ലെൻസ് ആണെങ്കിലും
അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മിറർ ആക്ട് ചെയ്യുക. ഒബ്ജക്റ്റീവ് മിററും IPS ലെൻസും. അതാണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പും റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടെലസ്കോപ്പും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ്. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. എത്രമാത്രം സമയം ശീലിച്ചറ എത്രമാത്രം സമയം എടുക്കാം? ഒരു മിനി ടീച്ചർ 10 മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? മിനി ടീച്ചറെ ഓക്കെ. ഓക്കെ സാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ സാർ. ഇവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട്, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്റെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സോറി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് പറഞ്ഞോ ടീച്ചറെ. പറഞ്ഞോളൂ സാർ, പറഞ്ഞോളൂ. Okay. Focal length of a convex lens of refractive index 1.5 is 2 centimeter. Focal length of the lens when immersed in a liquid of refractive index 1.25 will be. Convex lens, if it is kept in air medium for ഈ ലെൻസ് വെക്കുമ്പോൾ refractive index 1.5 ഉള്ള ഈ മെറ്റീരിയൽ അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 2 സെന്റിമീറ്റർ. ഈ ലെൻസ്, ഈ സംവിധാനം ആസ് എ ഹോൾ ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ആ ലിക്വിഡിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.25 എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ന്യൂ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്? 10 സെന്റിമീറ്റർ, 2.5 സെന്റിമീറ്റർ, 5 സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് 7.5 സെന്റിമീറ്റർ. റിമെമ്പർ ഹിയർ, ഇവിടെ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പല കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ നോക്കിയപ്പോ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല വെച്ചുകൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പല കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്. ഒന്നര ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം അതാണ്. ശരിക്കും ബോർഡിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടതാണ് അത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഇട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. ശ്രദ്ധിക്കാം. 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. So that is the lens formula. Air medium air focal length 2 ആണല്ലോ. So 1/2 is equal to air refractive index 1.5 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. So 1/2 is equal to 0.5 into 1/r1 minus 1/r2. That is equation number 1. ഒന്നാമത്തെ equation ശ്രദ്ധിക്കുക. 1/2 is equal to 0.5 into 1/r1 minus 1/r2. In water ഞാൻ സിസ്റ്റം വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റി 1/fw നോക്കും ഞാൻ. 1/fw is equal to വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് മാറ്റം വന്നു. കാരണം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വന്നു. സോ റിഫ്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ എന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. സോ μgw അതായത് μg/μw is equal to μg/μw minus മ്യൂന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? μg/μw minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. എന്താ μg? 1.5. എന്താ μw? ലിക്വിഡ്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് 1.25. അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡില് 1.25 ആയതുകൊണ്ട് 1.5 divided by 1.25 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. 1.5 by 1.25 approximately 1.2 വരും. So 1.2 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. So second equation വരുന്നത് 1/fl, അതായത് f ലിക്വിഡിൽ fw എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വാട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ട് 1/fl is equal to 0.2 into 1/r1 minus 1/r2. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ. ഒന്ന് 1/2 is equal to 0.5 into 1/r1 minus 1/r2. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ 1/fl അല്ലെങ്കിൽ fw is equal to 0.2 1/r1 minus 1/r2. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഇക്വേഷൻ 1 divided by 2. ഇക്വേഷൻ 1 2 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 by 1/fl is equal to 0.5 by 0.2 എന്ന് വരും. അതിൽ നിന്ന് f is equal to 5 centimeters ആൻസർ. 5 സെന്റിമീറ്റർ ആൻസർ. ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് എയറിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, രണ്ട് ആ ലിക്വിഡ് ഇക്വേഷൻ. ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ we get the relation, we get the result as answer as 5 centimeter. A ray is incident on an angle at an angle of incidence I on one surface of a prism of small angle A and emerges normally from the upper surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, the angle of incidence I is nearly equal to. രണ്ടാം സർഫസിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് നോർമലി. സോ നമുക്കറിയാം
പ്രസത്തിന്റെ R1 ഉം R2 ഉം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് I1, ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസി നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് I2. അകത്തെ രണ്ട് ആംഗിൾ ഒന്ന് R1 ഒന്ന് R2. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ആംഗിൾ A is R1 plus R2 ആണ്. സോ ആംഗിൾ A is R1 plus R2. ഇതിൽ R2 എന്ന ആംഗിൾ രണ്ടാം സർഫസിൽ കടന്നു പോകുന്നത് നോർമലി കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പോട് R2 എന്തായി 0 ആയി. സോ R1 plus 0 is equal to A. R1 is എന്ത് വന്നു? R1 is equal to A ആയി. കാരണം R2 0 ആണ്. സെക്കൻഡ് സർഫസിൽ ലൈറ്റ് നോർമലി കടന്നുപോയി. അപ്പൊ മ്യൂസിക് ടു സൈൻ I by മ്യൂസിക്കൽ ടു സൈൻ I by സൈൻ R. സോ സൈൻ I ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ R എന്താ A ആണ്. എനിക്ക് സൈൻ I1 by സൈൻ R1 ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ I1 ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും? സൈൻ A എന്ന് വരും. കാരണം R1 is equal to A വരുന്നത്. സോ is equal to I by A. അപ്പൊ മ്യൂ is equal to I by A എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് I is equal to mu A. The angle of incidence ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Angle of incidence is equal to I is equal to mu A. Again answer is C. അപ്പോ R2 0 ആണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് A is equal to R1 plus R2 ആയതുകൊണ്ട് R1 is equal to A എന്ന് വരും. മ്യൂ is equal to sin A by sin R ആയതുകൊണ്ട് sin I divided by R സ്ഥാനത്ത് വരുന്നു sin A വരുന്നു. So I by A is equal to mu I. അതുകൊണ്ട് I is equal to mu A. Third question, time taken by sunlight to pass through a window of thickness 4 millimeter and refractive index 3/2 is. Time taken by the sunlight to pass through a window of thickness 4 millimeter. 4 millimeter thickness ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തതായിട്ട് അവിടെ 4 millimeter, 4 × 10⁻³ meter. Refractive മെറ്റീരിയൽ 3/2 ആണ്. നമുക്കറിയാം മ്യൂസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടൈം ടേക്കൺ ആണ്, ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Refractive mu is equal to C by V, velocity of light in air divided by velocity of light in that medium. So mu C by V അതുകൊണ്ട് V is equal to C by V. So 3 × 10⁻⁸ divided by mu 4/3, sorry 3/2. അതുകൊണ്ട് 2 × 10⁻⁷ meter per second വരും V. Velocity of light traveling through a thickness 4 millimeter thicknessലൂടെ ലൈറ്റ് പോകുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് 2 × 10⁻⁸ meter per second വരിക. Velocity is equal to displacement by time. അതുകൊണ്ട് T is equal to S by V. S എന്താ 4 × 10⁻⁻3. So 4 × 10⁻³ divided by 2 × 10⁸. Answer is 10⁸ മേലേക്ക് വരുമ്പോൾ 10⁻⁻8 ആയി 10⁻11 വരണം. 2 × 10⁻11 second. 2 × 10⁻11 second is the answer. 2 × 10⁻11 second. I think it is choice is C. Choice is C, I think. അപ്പോൾ അവിടെ മ്യൂസിക് C by V. അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം V വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. V is equal to displacement by time S by T. അത് ഉപയോഗിച്ച് T കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് വിൽ മാക്സിമം 4 ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെൻഡിങ് നടക്കാതെ പോകുന്നത് ആർക്കാണോ അവര്. വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ആൾക്കാർക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. അതായത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് is directly proportional to wave length. ഇതിൽ ആരാണോ വേവ് ലെങ്ത് കൂടി നോക്കിയാൽ മതി. ബ്ലൂ, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ, റെഡ് is the maximum wave length. അതുകൊണ്ട് fourth question answer is D. Focal length proportional to wavelength of the light. So red light in focal length കൂടുതലായിരിക്കും. Question 5, അഞ്ചാമത്തെ question. A convex lens of focal length 80 centimeter and a concave lens of focal length 50 centimeter combined together. What will be the resulting power? And power and the focal length 0.8 centimeter ഒന്നാമത്തെ, 0.5 centimeter for the second lens. രണ്ടാമത്തെ ലെൻസിന് 0.5 centimeter. So രണ്ട് ലെൻസും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന 1/f is equal to 1/f1 plus f2. So P is equal to P1 plus P2. Simple. 1/f is equal to 1/0.8 minus 1/0.5 minus ഒരു കാര്യം concave lensന്റെ focal length sign convention minus. So 1/0.8 minus 1/0.5 is equal to, solve ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will get P is equal to minus 0.75D. Minus 0.75D is the answer. ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾ P is equal to 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 എന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച്.
Question number 6, sixth question. An astronomical telescope has a length 44 centimeter and 10-fold magnification. The focal length of the objective lens is. Astronomical telescope in the magnification M is equal to FO by FE. Astronomical telescope in the length 44 centimeter length എന്ന് പറഞ്ഞാൽ FO plus FE ആണ് length of the telescope. രണ്ട് ഫോക്കൽ രണ്ട് ലെൻസ് തമ്മിലുള്ള അകലം, രണ്ട് ഐ പീസും ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകുന്നു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് FO plus FE വരിക. അതുകൊണ്ട് ആ ലെങ്ത് ആണ് 44 സെന്റിമീറ്റർ വരുന്നത്. 10-fold magnification 10 times ആണ് ഈ ഇതിന്റെ മാഗ്നിഫൈങ് പവറിനർത്ഥം. സോ L is equal, capital L is equal to 44 സെന്റിമീറ്റർ. അത് എന്താ സാധനം FO plus FE ആണ്. Magnifying power M is equal to FO divided by FE. So 10 is equal to FO by FE. അപ്പോൾ FO is equal to 10 FE. സ്റ്റെപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം. M is equal to FO by FE. So 10 is equal to FO by FE. FO is equal to 10 FE. L is equal to FO plus FE substitute ചെയ്യണമെങ്കിൽ 44 is equal to 10 FO plus FE is equal to 11 FE. അതുകൊണ്ട് FO is equal to, what is it? FO is equal to 44 minus 4, 40 centimeter. 40 centimeter ആണ് FO വരിക. കാരണം FE is equal to 44 divided by 11 വരണം. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് FO plus FE ആകുന്നു. രണ്ടിനെ ഫോക്കൽ സം ആകുന്നു. ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടെലിസ്കോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് 44 സെന്റിമീറ്റർ. മാഗ്നിഫൈങ് പവർ M is equal to FO by FE ആണ്. മാഗ്നിഫൈങ് പവർ 10-fold മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തന്നുകൊണ്ട് 10 is equal to FO by FE. അതുകൊണ്ട് FO is equal to 10 FE. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 44 is equal to 10 FE plus FE വരും 11 FE. അതുകൊണ്ട് FE is equal to നമുക്ക് 4 സെന്റിമീറ്റർ വരും. ചോദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ്. സോ FO is equal to 44 minus 4. കാരണം L is equal to FO plus FE ആണ്. സോ FO is equal to 44 minus 4, 40 സെന്റിമീറ്റർ. പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഓരോന്ന് പറയുന്നുള്ള പ്രയാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്ലോലി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ആൻസർ ഇസ് B, 40 സെന്റിമീറ്റർ. One more question. A plano-convex lens is made of material of refractance 1.6. The radius of curvature of the curved surface is 60 centimeter. The focal length of the lens is. A plano-convex lens is made of material of refractance 1.6. The radius of curvature of the curved surface is 60 centimeter. ഒരു curved surface ന്റെ radius of curvature 60 given. Plane surface in the radius of curvature and other surface R2 is equal to infinity. കാരണം plane ആണ് infinity. Focal length of the lens is lens in the focal length. So mu is equal to 1.6 given. R1 is equal to 60 centimeter and R2 is equal to infinity. F is what? എന്താണ് focal length? 1 by F is equal to mu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. So substitution 1.6 minus 1 into 1 by 60 minus 1 by infinity. 1 by infinity approaching 0, 0. So 1 by F is equal to 0.6 by 60 is equal to 1 by 100. Otherwise F is equal to 100 centimeter. 1 by F is equal to mu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. 1.6 minus 1 into 1 by 60 minus 1 by infinity. 1 by infinity 0 ആയിപ്പോയി. 1 by F is equal to 0.6 divided by 60. So 1 by 100. അതുകൊണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് F is equal to 100 centimeter. ശരി, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ സർ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. The refractive index of the material of an equilateral prism is √3. Then the angle of minimum deviation of the prism is. The refractive index of the material of an equilateral angle A is 60 degree. Refractive is √3. Then the angle of minimum deviation of the prism is. Actually, direct question A തന്നിട്ടുണ്ട് 60 ആണ്, mu തന്നിട്ടുണ്ട് √3 ആണ്. So കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി mu is equal to sin A plus D by 2 by sin A by 2. നമുക്കറിയുന്ന നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അറിയുന്ന സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷനും
പ്രോബ്ലത്തിൽ തരുള്ളൂ. sin 30, sin 45, cos 30, cos 45. നമുക്ക് അറിയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസിൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രോബ്ലംസ് തരൂ. കാരണം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ആയതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണത്. മ്യൂസിക്കൽ sin a plus d by 2 by sin a by 2. a 60 ഡിഗ്രി ആണ്, മ്യൂ √3 ആണ്. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ D, മിനിമം ഡീവിയേഷൻ. So on substitution, √3 is equal to sin 60 plus d by 2 whole divided by sin 30. 60 by 2, sin 38. So sin 60 by d, sin 60 plus d by 2 is equal to √3 into sin 30. Sin 30 1 by 2, so is equal to sin 60 plus d by 2 is equal to √3 by 2. അതുകൊണ്ട് 60 plus d by 2 is equal to sin inverse of √3 by 2. Sin inverse of √3 by 2 60 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോ 60 plus d, capital D is equal to 2 into എന്തോരും 2 into 60. കാരണം 60 plus d by 2 is equal to 60 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് 60 plus d is equal to 2 into 60, 120 degree. So D, angle minimum deviation, D is equal to 120 minus 60. It is equal to 60 degree. Okay, that's all for today. Thank you. Okay, thank you very much, sir. അപ്പോൾ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് CUT ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫിസിക്സിന്റെ 3ാമത്തെ സെഷനാണ് ഇന്ന് അവസാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഫറൂഖ് സാറിലെ അഷ്റഫ് സാറും JDT ഇസ്ലാം നമ്മുടെ സബിത ടീച്ചറും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പ്രസന്റേഷനോട് കൂടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തിയറി പാർട്ടും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള തിയറി പാർട്ടും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ 2 ടീച്ചേഴ്സിനും ഒരുപാട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷ ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മോടൊപ്പം വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിനി ടീച്ചർ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. മിനി ടീച്ചറെ.